السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام سے پیار رکھنے والے دوستو، ہم آپ کو اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنے کے بعد اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافظ زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا، اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے۔ وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہ گوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا گیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ آج ہمارے زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق بخشے۔ نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہ گوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا گیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول۔ آج ہمارے زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور جو علماء صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق بخشے۔
बहरहाल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने रात को कमरे में आराम किया और सुबह उठकर नमाज फजर पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी की बच्चियां इस कमरे में आ गईं। तो वहां देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढीले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में यह शुबा हुआ कि शायद रात को चौंके ज़्यादा खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफी से कहा कि आपने फरमाया था कि ये तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को इन्होंने खाना भी खूब खाया और रात को हमने इनके वज़ू और इस्तिंजा के लिए पानी और ढीले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफी को भी तशवीश लाहिक हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर इनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल में नहीं आई। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि हज़रत, मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक़्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक़्त मैंने इस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि इस खाने के हलाल और तय्यब होने की वजह से वो कमरा नूर से चकाचौंध हो रहा है और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरखान तक अनवार की बारिश हो रही है। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा शायद इससे ज़्यादा हलाल और तय्यब खाना मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाया जा सके खा लिया जाए। इस खाने का ज़र्रा ज़र्रा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है, इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जा सका खा लिया और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहाँ तक मुझ में खाने की सिक्कत थी मैं खाता गया और फिर हलाल खाने से बदहज़मी भी नहीं होती, बल्कि वो सरीउल हज़म होता है और अंदर जाकर जुज़्व बदन बन जाता है और रूह को मुनव्वर करने का ज़रिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका असर महसूस किया। खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहज़मी हुई और ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई। फिर खाना खाने के बाद ईशा की नमाज से फारिग होकर जब मैं इस कमरे में पहुंचा जहां आपने मेरे लिए आराम का इंतज़ाम किया था, वहां जाकर तो मेरी हालत ही बदली हुई थी और सोने को आराम करने को तबीयत ही नहीं चाह रही थी। अगरचे मैं लंबा सफ़र करके आया था, मगर इस खाने में इतनी ग़िज़ायत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी दूर हो गई और सुस्ती भी जाती रही और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद भी नहीं आई। लिहाजा मैं लेटा रहा और लेटे लेटे कुरान और हदीस में गौर करता रहा, हत्ता कि पूरी रात गौर व फिक्र करते हुए गुजार दी। और इस रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल मुस्तंबत किए और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे ज़हन में भी आए नहीं थे और ना इनकी तरफ कभी ख्याल गया था। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुरान और हदीस के उलूम और इसरार मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसीर और जवाबात मेरे ज़हन में आते चले गए और सुबह तक मैं मसाइल का इस्तेमाल करता रहा। इसी हालत में सुबह हो गई। ये सब आपके खाने का असर था जो रात भर मैंने महसूस किया। इसलिए तहज्जुद के वक़्त ना तो लोटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और ना मिसवाक की ज़रूरत पेश आई और वही ईशा का वज़ू मेरे लिए फजर में काम आया। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने घर वालों को हकीकत हाल बताई और जो लोग इनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे इनसे कहा गया कि तुमने इनकी शार में गुस्ताखी की है, लिहाजा इनसे माफ़ी मांगो, इनका तो ये हाल है। वाकई हमारे अंदर जो दीन का जज्बा नहीं है और दीन की तरफ मिलान नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि दीन बरहक है और आखिरत बरहक है और हमें आखिरत की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, फिर भी दिल इस तरफ नहीं आता। इसकी वजह यह है कि हमारी ग़िज़ा में मुश्तबा ग़िज़ा का बड़ा दखल है, इसलिए हम हराम और मुश्तबा ग़िज़ा से बचने की कोशिश करें, खुद भी बचें और अपने घर वालों को और अपने बच्चों को भी हराम और मुश्तबा चीज़ों से बचाएं कि किसी के पेट में हराम और मुश्तबा ग़िज़ा न जाने पाए, वरना इसके वबाल से न बच सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हलाल और तय्यब रोज़ी अता फरमाए और हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।
دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملیں گے اب ایک اور نئے واقعے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔